Hi, welcome to my channel Mathematics Made Easy by Mary MJ. Today I am discussing SCRT Class 8 Chapter 2 Equations. We are continuing the chapter, moving on to page number 41, Activity Questions. First question. The perimeter of a rectangle, the perimeter of a rectangle is 80 meters and its length is 1 meter more than twice the breadth. What are its length and breadth? What are its length and breadth? The perimeter of a rectangle is 80 meters. ഇപ്പോൾ എന്താ പെരിമീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? എല്ലാ സൈഡ്സ് ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിളും. ഇപ്പോൾ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ, ഇത് റെക്റ്റാങ്കിളാണ് അല്ലേ, അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എല്ലാ സൈഡ്സും, ഓൾ ദ 4 സൈഡ്സ് ആഡിങ് ടുഗെദർ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ പെരിമീറ്റർ. ഈ പുറത്തുള്ള എല്ലാ സൈഡ്സും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് പെരിമീറ്റർ. So this is length, this is breadth. The length, breadth. So 2 times length plus breadth gives the perimeter. അപ്പോൾ perimeter തന്നിരിക്കുന്നത് 80 ആണ്. So from here, what is length plus breadth? Length plus breadth is equal to 80 by 2. ഈ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ളത് 2 ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ ഡിവിഷൻ ആവും. So 80 by 2 is 40. ആൻഡ് സൈഡ്സിനെ പറ്റി അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത് ഇസ് 1 meter more than twice the breadth. Its length is, that is L is 1 meter more than twice its breadth. So if breadth is x, breadthനെ നമ്മൾ x ആക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ let breadth be x. So length is equal to 1 more than twice the breadth. അപ്പോൾ twice the breadth എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2x, 1 more എന്ന് പറയുമ്പോൾ +1. So length is 2x plus 1 and breadth is x. So ആ ഇക്വേഷനിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം? ലെങ്ത്തിന് പകരം 2x plus 1ഉം ബ്രെഡ്ത്തിന് പകരം xഉം ഈക്വൽ ടു 40. So 2x plus x is 3x plus 1 is equal to 40, or 3x is equal to 40 minus 1, that is 39, or x can be written as 39 by 3, that is 13. So 13 meter ആണ് breadth. x നമ്മൾ breadth ആക്കിയിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. So breadth equal to x, therefore that is equal to 13. Now what is length? Length of the rectangle is equal to 2x plus 1, that's equal to 2 into 13 plus 1. 2 into 13 is 26. 26 plus 1 is 27 meters. Now second question. From a point on a line, another line is to be drawn. Another line is to be drawn such that the angle on one side is 50 degree more than the angle on the other side. The angle on the other side. How much is the smaller angle? How much is the smaller angle? So അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫ്രം എ പോയിന്റ് ഓൺ എ ലൈൻ. ഇപ്പോൾ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക. Let the line be AB and a point on a line, let it be P. Another line is to be drawn such that the angle on one side is 50.
വൺ സൈഡ് ഇസ് 50 മോർ ദാൻ ദ ആംഗിൾ ഓൺ ദ അതർ സൈഡ്. അപ്പോൾ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക. എന്നിട്ടോ ഇഫ് ദിസ് ആംഗിൾ ഇസ് എക്സ് then the other angle is 50 more than this angle. അപ്പോൾ ഈ സൈഡിലുള്ള ആംഗിളിനേക്കാളും 50 മോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് വിൽ ബി എക്സ് പ്ലസ് 50. സോ ഇഫ് വൺ സൈഡ് ഇസ് എക്സ്, വൺ ആംഗിൾ ഇസ് എക്സ്, അതർ ആംഗിൾ വിൽ ബി എക്സ് പ്ലസ് 50. ദെൻ ഇതൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനാണ്. സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൻ്റെ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ എത്രയാണ് വരിക? ഇറ്റ് വിൽ ബി 180 ഡിഗ്രി, ലീനിയർ പെയർ. സോ എ പി ബി ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനാണ്. സോ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ വിൽ ബി 180. സോ ഇഫ് ദിസ് പോയിന്റ് ഇസ് ക്യൂ, യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ആംഗിൾ എ പി ബി പ്ലസ് ആംഗിൾ ക്യൂ പി ബി is equal to 180 degree, and that's linear pair. Linear pair. ആംഗിൾ എ പി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ എ പി ബി അല്ല, ആംഗിൾ എ പി ക്യൂ, ആ ചെറിയ ആംഗിൾ, ആംഗിൾ എ പി ക്യൂ പ്ലസ് ആംഗിൾ ക്യൂ പി ബി. അപ്പോൾ ആംഗിൾ എ പി ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആണ്, ആംഗിൾ ക്യൂ പി ബി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് 50. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 180. സോ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ഇസ് 2x പ്ലസ് 50 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 180, or 2x equal to 180 minus 50, that is 130, or x equal to 130 by 2, that's equal to 65 degree. Therefore, measure of the smaller angle, measure of the smaller angle equal to 65 degree, and larger angle equal to 65 plus 50, that's equal to 115 degree. Moving on to the third question. Question number 3. The price of a book. The price of a book is 4 rupees more than the price of a pen. The price of a pen. The price of a pencil. The price of a pencil. The price of a pencil is 2 rupees less than the price of the pen. The price of the pen. The total price of 5 books, the total price of 5 books, 2 pens and 3 pencils is 74 rupees. What is the price of each? What is the price of each? So ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? The price of a book is 4 rupees more than that of the price of a pen. ബുക്കിൻ്റെ പ്രൈസ് പെന്നിനേക്കാളും 4 രൂപ കൂടുതലാണ്. So let the price of the pen, the price of a pen is equal to x rupees. So what is the price of a book? Price of a book is equal to x plus 4. The price of a pencil is 2 rupees less than the price of the pen. So price of the pen നേക്കാളും 2 രൂപ കുറവാണ് പെൻസിലിൻ്റെ എമൗണ്ട്. So price of a pencil equal to x minus 2. The total price of 5 books, 2 pens and 3 pencils is 74 rupees. So ഒരു പെന്നിൻ്റെ എമൗണ്ടാണ് എക്സ്, ഒരു പെന്നിൻ്റെ പ്രൈസാണ് എക്സ് റുപ്പീസ്. അതേപോലെ ഒരു ബുക്കിൻ്റെ പ്രൈസാണ് എക്സ് പ്ലസ് 4, ആൻഡ് ഒരു പെൻസിലിൻ്റെ എമൗണ്ടാണ് എക്സ് മൈനസ് 2. സോ 5 ബുക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 5 ബുക്സിന് എത്ര രൂപയാവും? 5 ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് 4. ദെൻ 2 പെൻസ് ആകുമ്പോൾ 2 ഇൻറ്റു എക്സ്.
ആൻഡ് 3 പെൻസിലിന് എത്ര രൂപയാവും? 3 ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് 2. ഇതെല്ലാം കൂടെയാണ് 74 റുപ്പീസ്. സോ 5 ബുക്സിൻ്റെ പ്രൈസ് 5 ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് 4 പ്ലസ് 2 pens. Price of 2 pen is 2x. And price of 3 pencils is 3 into x minus 2. Total price 74 rupees. ഇത് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പം 5x പ്ലസ് 20 പ്ലസ് 2x പ്ലസ് 3x മൈനസ് 6 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 74. സോ 5x പ്ലസ് 2x എന്ന് പറയുന്നത് 7x, 7x പ്ലസ് 3x 10x, 10x plus 14 is equal to 74, or 10x equal to 74 minus 14, that is 60, or x equal to 6 rupees. So x എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പെന്നിൻ്റെ പ്രൈസാണ്. സോ therefore price of a pen is equal to 6 rupees. Price of a pencil is equal to price of a pencil equal to x minus 2. X minus 2 എന്ന് പറയുന്നത് 6 minus 2, that is 4 rupees. Price of a book is equal to x plus 4, that is equal to 6 plus 4, that is 10 rupees. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഫോർത്തിൽ 5 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ സം ഓഫ് 3 കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ്, ദ സം ഓഫ് 3 കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് is 36. What are the numbers? What are the numbers? Sum of 3 consecutive natural numbers. ഈ കോൺസിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ? കോൺസിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തടുത്ത നമ്പേഴ്സ്. സോ ഒരു നമ്പർ എക്സ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത നമ്പർ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് 1, അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് പ്ലസ് 2. സോ എക്സ് പ്ലസ് 1 എക്സ് പ്ലസ് 2 ആണ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നമ്പേഴ്സ്, അടുത്തടുത്ത നമ്പേഴ്സ്. കാരണം ഒരു നമ്പറിനേക്കാളും തൊട്ടടുത്ത നമ്പർ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അടുത്ത നമ്പർ കിട്ടുന്നത്. സോ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് പ്ലസ് 1 എക്സ് പ്ലസ് 2. സം ഓഫ് ദീസ്, ദറ്റ് ഈസ് എക്സ് പ്ലസ് 1 പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് 2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 36. x plus x plus x is 3x plus 3 is equal to 36, or 3x equal to 36 minus 3, that is 33, or x equal to 11. So numbers എന്തൊക്കെയാണ് വരിക? ഫസ്റ്റ് നമ്പർ 11 ആണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ 11 പ്ലസ് 1, that is 12, നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ is 13. 11, 12, 13 ആണ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നമ്പേഴ്സ്. Now next one, the sum of 3 consecutive even numbers. The sum of 3 consecutive even numbers is 36. What are the numbers? What are the numbers? So even numbers, രണ്ട് even numbersൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിഫറൻസ് എത്രയായിരിക്കും? 2 ആയിരിക്കും രണ്ട് ഈവൺ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിഫറൻസ്. സോ ഇഫ് ദ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഇസ് എക്സ്, സെക്കൻഡ് ഈവൺ നമ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ 2 ആഡ് ചെയ്യുക, എക്സ് പ്ലസ് 2. നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ വിൽ ബി എക്സ് പ്ലസ് 4. സോ സം ഓഫ് 3 കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് 2 പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് 4 ഈക്വൽ ടു 36. സോ ഇത് മൂന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് ആഡ് ചെയ്യുക. സോ 3x plus 6 equal to 36, or 3x equal to 36 minus 6, that is 30, or x equal to 30 by 3, that is 10. So x 10 ആയിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഈവൺ നമ്പർ 12, നെക്സ്റ്റ് വൺ 14. Now next question, third sub question. Can the sum of 3 consecutive odd numbers be 36? Can the sum of 3 consecutive
3 consecutive odd numbers be 36. Why? 3 കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സമ്മ് ഓഡ് നമ്പർ ആവുമെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദ സം ഓഫ് 3 കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് വിൽ ബി ഓൾവേസ് ആൻ ഓഡ് നമ്പർ. 3 അടുത്തടുത്ത ഓഡ് നമ്പേഴ്സ്, ഒരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ എടുത്താൽ മതി. ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1, 3, 5. 3 ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വരിക? 3 ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓഡ് നമ്പറാണ് വരിക. 1 + 3 4, 4 + 5 9. 3 എണ്ണം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെങ്കിലും ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് തന്നെയാണ് വരിക. സോ ഇവിടുത്തെ സമ്മ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 36 ആണ്. ദറ്റ് ഈസ് ആൻ ഈവൺ നമ്പർ, സോ ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി 36. സോ റീസൺ എന്താ എഴുതുക? ദ സം ഓഫ് ദി 3 consecutive odd numbers will be always an odd number. Here the sum is 36. So the sum of 3 consecutive odd numbers cannot be 36. ഇനി അതിലുള്ള ഫോർത്ത് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ സം ഓഫ് 3 consecutive odd numbers, the sum of 3 consecutive odd numbers is 33. What are the numbers? ഇപ്പോൾ 3 കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്തടുത്ത ഓഡ് നമ്പേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസും 2 ആണ്. സോ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ എക്സ് ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഓഡ് നമ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ x+2, തേർഡ് ഓഡ് നമ്പർ x+4. സം ഓഫ് ഓൾ ദ 3 ഓഡ് നമ്പേഴ്സ്, 3 ഓഡ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് x plus x plus 2 plus x plus 4. Sum is given as 33. So 3x plus 6 is equal to 33, or 3x equal to 33 minus 6. So 3x equal to 27, or x equal to 27 by 3, that's equal to 9. So first odd number 9, next odd number plus 2 add ചെയ്താൽ മതി 11, and the next number is 30. ഇനി അതിലുള്ള ഫിഫ്ത്ത് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഫിഫ്ത്ത് വൺ, the sum of 3 consecutive natural numbers, the sum of 3 consecutive natural numbers is 33. What are the numbers? So sum of 3 consecutive natural numbers എന്ന് വെച്ചാൽ 1 2 3 4 എക്സെട്ര. അപ്പോൾ അടുത്തടുത്ത 3 നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ എക്സ്, തൊട്ടടുത്ത നമ്പർ x+1, നെക്സ്റ്റ് വൺ x+2. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സം എന്ന് പറയുന്നത് x plus x+1 plus x+2 is equal to 33. So 3x plus 3 is equal to 33, or x equal to 3x equal to 30, or x equal to 15. So the natural numbers are 15, 3, x equal to 10, 15 alla, x equal to 10, x equal to 10. Therefore the natural numbers are first number 10, second number 11, third number 12. Now question number 5. In a calendar, question number 5 is first sub question. In a calendar, a square of 4 numbers is marked. The sum of the numbers
is 80. What are the numbers? What are the numbers? In a calendar, a square of 4 numbers is marked. ഇപ്പോൾ ഒരു കലണ്ടറിൽ 4 നമ്പേഴ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ നമ്മൾ എക്സ് ആക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ താഴെ നമുക്കറിയാം ഒരു വീക്കിൽ 7 days ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ താഴെയുള്ള നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മൺഡേ ആണെങ്കിൽ മൺഡേ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരിക. അപ്പോൾ 7 ഡിഫറൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരിക x+7. ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ നെക്സ്റ്റ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിൻ്റെ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ട് വരിക x+1. അതേപോലെ ഇവിടെ x+7 ആണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് വൺ വരിക x+8. ഇനി ഇതിൻ്റെ സം ഓഫ് ദ നമ്പേഴ്സ് ഇസ് 80 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് x+1 plus x+7 plus x+8 equal to 80, or 4x plus 16 is equal to 80, or 4x equal to 80 minus 16, that's equal to 64, or x equal to 64 by 4, that is equal to 16. So the numbers are x 16 ആണ്, then next one will be 17, then next one 16 plus 7 23, next number 24. Now the second sub question, a square of 9 numbers is marked. A square of 9 numbers is marked in a calendar. The sum of all these numbers, the sum of all these numbers is 90. What are the numbers? What are the numbers? A square of 9 numbers is marked in a calendar. So ഒരു കലണ്ടറിൽ 9 നമ്പേഴ്സ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം 9 നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ 3 റോസും 3 കോളംസും ഉണ്ടെങ്കിലാണ് 9 നമ്പേഴ്സ് വരുന്നത്. സോ ആദ്യത്തെ എക്സ് ആണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നമ്പർ അടുത്ത കോളത്തിൽ വരിക. സോ നെക്സ്റ്റ് x+1, നെക്സ്റ്റ് x+2. ഇതിൻ്റെ താഴെയോ 7 ഡിഫറൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. കാരണം വീക്കിൽ 7 days ആയതുകൊണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ ഉള്ള നെക്സ്റ്റ് വീക്കിലത്തെ അതേ ദിവസമാണ് വരേണ്ടത്. അപ്പോൾ 7 ഡിഫറൻസ് വരും. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് x+8, നെക്സ്റ്റ് ഇസ് x+9. ഇവിടെയോ ഇവിടുന്ന് 7 ആഡ് ചെയ്യുക. സോ x+14, പിന്നെ x+15, x+16. സം ഓഫ് ഓൾ ദീസ് നമ്പേഴ്സ് ഇസ് 90. അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ x+1 plus x+2 plus x+7 plus x+8 plus x+9 plus x+14 plus x+15 plus x+16. Sum of all these equal to 90. അപ്പോൾ എത്ര എക്സ് ഉണ്ട്? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. സോ 9x പ്ലസ് 1 പ്ലസ് 2 3 3 പ്ലസ് 7 10 18 18 പ്ലസ് 9 27 27 പ്ലസ് 30 57 57 പ്ലസ് 15 72. 72 is equal to 90, or 9x equal to 90 minus 72, that is equal to 18, or x equal to 2. So what are the numbers? Numbers in the calendar എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? ആദ്യത്തെ നമ്പർ 2, then 3, then 4. പിന്നെ x+7 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 + 7 9, then 10, then 11. പിന്നെ x+14 അതായത് 16, 17, 18. ഇത്രയാണ് ആ നമ്പേഴ്സ്. അപ്പം അത്രയായിരുന്നു ആ ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ. ദോസ് ഹു ഹാവിൻ subscribe, please like, share and subscribe, and also click on the bell icon for more updates and notifications. Bye.